नहीं घूमना था। जिसकी भरपाई करने के लिए आए हैं अकरम। गेंद लेके प्रस्तुत आकाश। आकाश आकाश बॉलर नेम आकाश। So it's first gun and it's a dot ball. Bye and leg bye is not available. पहला गेंद आकाश का और एक डॉट बॉल। ये काफी रोमांचकर मैच होने वाला है। दूसरी गेंद घुमाया था अकरम ने। आज का दिन उनको सिर्फ घुमा के ही जा रहा है और शायद ही उनको शायद गेंद काफी सेंसिटिव जगह पे लग गया है, इसलिए थोड़ा दर्द संभालते हुए काफी उम्दे और अच्छे किस्म के बल्लेबाज है अकरम। बहुत ही लंबे चक्के लगाने में माहिर है। कमबैक करना भले बात ही आता है उनको। इसके ओवर की तीसरी गेंद लेके प्रस्तुत आकाश। सामने अकरम घुमाया लेकिन मिस होता हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि ये मैच 7 ओवर का है और ये अभी इस टूर्नामेंट का पहला ही राउंड चल रहा है। अगर किसी को इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ओवर की चौथी गेंद पल के सीधा कीपर के पास। बैट घुमाया था अकरम ने लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ, जिसके साथ चौथी डॉट गेंद इस ओवर की। अगला गेंद लेके प्रस्तुत आकाश। सामने अकरम। ये पहली गेंद कनेक्ट हुआ और इसी के साथ मैं सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि अंपायर डिसीजन इज फाइनल डिसीजन। और इसके साथ पहले रन मिलता हुआ इस ओवर का बीएसए उमरपुर को। टीम जॉइन करते सही संडे पर्यंत आसे फर्स्ट राउंड। वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। अंपायर के दायित्व पे है सुमन वैष्णव और साथ है सद्दाम हुसैन, जो दोनों ही बड़े बातें बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अंपायर है। खोद के निकाला इस गेंद को सिंगल के लिए सीधा फील्डर के हाथ में। 1 रन और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर खत्म होने के बाद बीएसए उमरपुर का स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान पे। না ভাই ফাইনাল না, আজকে এই টুর্নামেন্টের 3 নম্বর দিন চলে। রেজাল্ট নাই ভাই। আপকামিং ডেজও ভাই ভাই কিটা না यो आइबा प्लेयर तो सारा आइबा आस्ते आस्ते। बॉलर ने एक और वाइड गेंद। बॉलर ने आसिफ खत्म होने के बाद আর 2 দিন আছে ফার্স্ট রাউন্ড। চলে
सीधा फील्डर के हाथ में और इट्स फर्स्ट विकेट। फर्स्ट ब्लड गोज टू आसिफ एंड द टीम बीएसए इज a bit in shock। ফার্স্ট গাম बहुत ही उम्दा बल्लेबाज हैं सुफियान, लेकिन आज कुछ अपने टीम के लिए कुछ खास कर नहीं पाए हैं। बल्लेबाजी का चोर संभालने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज दिग्विजय, जिनको हम जॉय के नाम से जानते हैं। एक वक्त ऐसा था जब दिग्विजय के नाम से ही लोग बॉलर गेंद फेंकने से कांपते थे। हालांकि कुछ दिनों से वो कुछ जॉब के वजह से खेल के मैदान में उतने एक्टिव है नहीं। देखते हैं आज क्या करते हैं अपने टीम के लिए। पहले ही बॉल आउटसाइड एज, लेकिन फील्डर के हाथ में नहीं गया। सेफ लैंडिंग, 1 रन मिलता हुआ दिग्विजय को। स्ट्राइक रखेंगे अकरम, सामने आसिफ। घुमा दिया था अकरम ने और ये आउट। मुन्ना कोई गलती नहीं करेंगे और अकरम का ये इनिंग्स समाप्त होता हुआ इसी के बीच हालांकि उन्होंने कोशिश तो करी थी, लेकिन इस गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए और सीधा फील्डर के हाथ में थमा दिया। दूसरे विकेट का पतन बीएसए उमरपुर के लिए। नए बल्लेबाज अब्बास, मिस्टर अब्बास। वाइड गेंद का इशारा अंपायर सुमन के द्वारा। हालांकि काफी अच्छा ओवर चलता हुआ टाइमलेस बदरपुर के लिए। इट्स द क्लैश ऑफ टाइटंस, बदरपुर वर्सेस उमरपुर। और ये गेंद समझ नहीं आए अब्बास को, काफी नीची रही। पीछे था पूरे टूर्नामेंट में ये पहली गेंद जो इतनी नीचे आई। एक और वाइड गेंद, हालांकि स्टंप्स के काफी करीब था, लेकिन डाउन द लेग एंड गोज वाइड। आसिफ काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए दूसरी ओवर प्रगति पर है। और ये घुमा दिया है 4 रन के लिए। कोई मौका नहीं विकेट कीपर के पास इस गेंद को रोकने का। इसके बल चलते और 4 रनों का इजाफा उमरपुर के स्कोर कार्ड में। और एक वाइड गेंद धीरे धीरे दिशा से भटक रहे हैं आसिफ। कनेक्ट नहीं हुआ इस गेंद को, हल्के हाथों से घुमाया था सीधा फील्डर के हाथ में और इसके साथ 1 रन मिलता हुआ बीएसए उमरपुर को। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 13, 2 विकेट के नुकसान पर। मैं सभी दर्शकों के जानकारी के लिए बता दूं कि 9 ओपन नाइट नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का ये तीसरा दिन प्रगति पर है। आने वाले मंडे से हमारा सेकेंड राउंड शुरू हो जाएगा। गेंद को शायद अगले 2 दिन फर्स्ट राउंड चलेगा, मंडे से सेकेंड राउंड शुरू हो जाएगा। अगर किसी को टीम रजिस्टर करके इस टूर्नामेंट में खेलना है तो
और ये एक और चौका। बल्लेबाज दिग्विजय से इनसाइड एज लगता हुआ कीपर के नजदीक से निकल के सीधा 4 रन। अगर किसी को टीम ज्वाइन करना है तो कमेटी के साथ जुगाजुग करके टीम ज्वाइन कर सकते हैं। और ये दिग्विजय के बल्ले से सीधा 6 रन घुमा दिया है सीधा कॉर्नर की ओर 6 रनों के लिए। हमने देखा था पहले 2 मैचों में काफी हवा चल रही थी जिसकी वजह से बल्लेबाज सामने के दिशा से गेंद को पार नहीं कर पा रहे थे। और ये एक और बहुत ही बढ़िया गेंद आकाश के द्वारा, कोई मौका नहीं दिग्विजय के पास। एक और फुल टॉस गेंद और इसके साथ 6 रन। इसके साथ 6 रन दिग्विजय के बल्ले से। अच्छा ओवर चलता हुआ बीएसए उमरपुर के लिए। अब तक जितने भी मैच यहाँ पे हुए हैं हमने देखा है कि 80 या 90 को एक कम्पिटिटिव स्कोर माना जाता है यहाँ पे। और ये आउटसाइड एज कीपर के ऊपर से जाता हुआ 4 रन। इस ओवर को बड़ा बनाने के लिए बहुत रन हो चुके हैं इस ओवर में। तो इसे 34 आफ्टर 3। After 3, the score is 34 for the loss of 2 wickets. 3-11-33 ঠিক আছে 11 রান নেট কভার হয়ে গেছে 70-80 রানই করি বালা যদি বোলিং অ্যাটাক থাকে 80 করি এই পিচও বাঁচি পায় কারণ 16 বল না নি পিচ মানে পিচে তো বল বালা বল করলে বালা বলা রইলে এটা আরামসে ই হয়ে যাবে সেভ হয়ে যায়। एक और बहुत ही बढ़िया गेंद और हल्के हाथों से खेल दिया पॉइंट की दिशा की ओर। 1 रन मिलता हुआ बल्लेबाज को। सद्दाम তোরা অ্যাক্টিভ হো না, তোরা অ্যাক্টিভ থাকো, একবারে আতো তাতা হারাইয়া বরিছু তার ঘুমাইয়া আছে। वाइड गेंद दिशा से बढ़ के आसिफ, हमने देखा दो पिछले ओवर और ये ओवर में आसिफ काफी दिशा से भटक रहे हैं। हालांकि जो गेंद उनका सही लाइन और लेंथ से आ रहा है वो काफी अच्छा निकल के जा रहा है। খেলা চলে তো 5 গ্রাম মোকামকুটি যে আছে নি দলেশ্বর থেকে মোকামকুটি যে আছে মোকামকুটির দ্বারা খেলা চলে ওপেন নাইট নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট যে যার ইচ্ছা ওই টিম দিতে পারবে ভাইয়া, কোনো প্রবলেম নাই। খেলা চলে তো 5 গ্রাম মোকামকুটি যে আছে দলেশ্বর থেকে মোকামকুটি যে আছে और इसी के साथ विकेट का पतन। ओपन नाइट नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट যে যার ইচ্ছা ওই টিম দিতে পারবে ভাইয়া, কোনো প্রবলেম নাই। সানডে পর্যন্ত 5 রাউন্ড চলবো। জয় আউট হয়েছে, জয় জয় বল কয়টা হয়েছে, বল কয়টা হয়েছে, 4 বলে 4 বল। ব্যাটসম্যান নেম সাইদুল, সাইদুল না সাইদুল কিছু আছে।
কোন রাউন্ড চলে আবু? 5 রাউন্ড চলে সাজিম ভাই, আজ 3 নম্বর দিন। তোমার দাওয়াত হইব, চাপ লইও না। বলা শট 4-4। After 4, the score is 45 for the loss of 3 wickets. गेंदबाजी का बार संभालने आए हैं मुन्ना। एंट्री फीस 3000, फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकंड प्राइज 30,000, ट्रॉफी लगे था अब 45। संभालने आए हैं मुन्ना। गेंदबाजी करने आए हैं, सब देखने को लग रहा है विराट कोहली शायद, इसलिए विराट कोहली तो हम लोग जानते हैं इतने बॉलर बॉलिंग करते नहीं, इसलिए शायद ये 6 लग गया। 9 बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, और इसके साथ फिर से ओवर थ्रो के वजह से मिलता हुआ एक और रन, और ये 4 रन। ओवर थ्रो के वजह से 4 रन मिलता हुआ, टोटल 6 रन। बैट्समैन को 6 रन मिलता हुआ इस गेंद में। अच्छा 9 बॉल ना बैट्समैन सो रन, बैट्समैन सो एक्स्ट्रा 17 से ही बोलो। बैटिंग अब्बास अब मिलेगा फ्री हिट। विराट कोहली के जर्सी के साथ आते हुए मुन्ना फ्री हिट को रोक सकते हैं कि नहीं, देखते हैं। और ये लेग कटर बॉल, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड, जिसके साथ ये फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा। अगले गेंद लेके तैयार मुन्ना, सामने अब्बास। সফল নাই আমরা কেন ভাই? अंपायर का इशारा, इसके साथ में फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा। ओए मजा को दिलाओ ना सद्दाम, ले जाओ। ঠান্ডা हो गई जगह गावा ठीक करायचं हाल समजून होईल आईबल।
মুস্তফা লস্কর হ্যালো ভাই হ্যাঁ 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 দিছনি খেলা তো হইতে পারে আচ্ছা আমি মাতি আর কার লগত দিছো আনোয়ারও নি আচ্ছা ঠিক আছে খেলা কালকে তো আচ্ছা ঠিক আছে কালকে কত নম্বর ম্যাচ পড়বো আমি দিনও জানাই কাল হ্যাঁ কালকেও খেলা পড়বো আর কি ঠিক আছে लेग कटर गेंद और बच गए फ्री हिट Padahal mesoj yang ওইটা লোকালিটা আসুন ফোন মানে না জামিল না করে জামিল না তে আর কত দিকা না না তো এগুলোর নাম কিটা নম্বর দিছে তো খাতাত লেখা আছে নম্বর ইয়ো ওগুটা আমি চলা যাই টিমর নাম কি দেখতে রে বিএসএ উমরপুর ভার্সাস টাইমলেস বদরপুর আর কেউ টিম দিবার ইচ্ছা থাকলে দিতে পারবা কালকুর ভিতরে পাঁচ ওভার শেষে দলীয় স্কোর হইল 67 মাত্র ইনো খেলা কিন্তু 7 ওভার জয়েন্ট ফিস মাত্র 3000 টাকা যদি টিম দিলাও তে কালকের ভিতরে দিলাইও বাপন তুমি রুল বাইলে কন্ট্যাক্ট করিও টিম যারা যারা দিতায় আর যদি আনাইলে আমরা পেজও আছে মেসেজ করে দিও অসুবিধা নাই কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়া দিলাইম আমি আর কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমরা পেজও আছে 4টা কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে যে কোনো একটা কন্ট্যাক্ট করলে হইব এটা হইল গিয়া রোহন আলম ভাই এটা হইল গিয়া পাঁচগাম মুকামগুটি তাজের নম্বর তাজের বাপন তুমি কার খেলা দেখার আইন একটু জানাইও চাই $75 এসান বড় এটা লিগা ফার্স্ট রাউন্ড চলের ফার্স্ট রাউন্ড মানে টুর্নামেন্টের 3 নম্বর দিন চলের সম্ভবত কালকে পরশু হইব ফার্স্ট রাউন্ড শেষ হয়ে যাইব সোমবার থেকে সেকেন্ড রাউন্ড স্টার্ট হইব
क्या होता है मातो ना जगत माता हो जाए दो रखे अच्छा नो मत হসপিটালে মানুষ পাওয়া যায় আমরা অনেক দিন পরে উমাং এনজিওর পক্ষ হইতে আমরা কমেন্টের সুযোগ পেলাম, যার জন্য আমি ফরিদকে ধন্যবাদ। তো আজকের এই ম্যাচটা উমরপুর ভার্সাস বদরপুর, কে জিতবে সেটা তো লাস্ট অব্দি বোঝা যাবে, কিন্তু এখন পর্যন্ত উমরপুরের ক্যাচ, তার সাথে আরেকটি উইকেটের পতন। তো রান রান kita na kita তো কোনো তার নাম সুমন, abar ko boy naam kita tumar बॉलिंग पे आए हैं मुन्ना, और लास्ट इस पहले इनिंग्स का लास्ट ओवर चलता हुआ, तो पहले ओवर काफी महंगे साबित हुए थे मुन्ना। तो अभी तक उमरपुर का स्कोर नाम दे কোন টিম উমরপুর? শিপন শিপন Mana tim di sana? तो तरह काफी अच्छे चतुराई वाला शॉट, ये चीकी शॉट। और इसी के साथ बोल्ड होते हुए शिवन, और इसी के साथ इसी के साथ पहला इनिंग्स खत्म होने के बाद उमरपुर ने 91 रन का लक्ष्य रखा है बदरपुर के सामने। तो दूसरा इनिंग्स 5 मिनट के बाद शुरू होगा, तो क्या बदरपुर कर पाएंगे?
কমেডি ওটা নাও তার লাগিয়া মাছ চলেন না ভাই এখন নর্মালি মাছ আর নেই স্কোর কত হয়েছে 13 রান কয় বল এক ওভার শেষে 13 রান হয়েছে বিশ্বাস করছি তো আমি আমার বলতে পয়সা লাগছে জিনা সেকেন্ড ইনিংস চলে হ্যালো না না সোলার তো ব্লু হয়েছে ব্লু হয়েছে আচ্ছা হয়েছে তো জয়চা সেকেন্ড ইনিংস চলে সেকেন্ড ইনিংস ফার্স্ট ইনিংস শেষ হয়ে গেছে সেকেন্ড ইনিংস চলে দর্শকদের জানাচ্ছি আমাদের আগামী যেটা ম্যাচ সেটি খুবই একটি আকর্ষণীয় ম্যাচ মজুমদার হিট অ্যান্ড মিস টার্গেট 91 টার্গেট খুবই একটি আকর্ষণীয় ম্যাচ হবে নেক্সট ম্যাচ জানকি বাজার নাইট রাইডার্স খুব একটি স্ট্রং টিম তার অপোজিশন টিমের অপোজিটে রয়েছে মজুমদার হিট অ্যান্ড মিস হাইলাকান্দি
अरे भाई ओ भाई After the completion of 2 overs, the team total is 37 and they haven't lost a wicket yet. খুবই সুন্দর ব্যাটিং করছেন ওপেনিং দুই ব্যাটসম্যান। হোয়াইট বলের ইশারা আম্পায়ার সুমন দ্বারা। টিমের স্কোর বোর্ডে +1 অ্যাড হলো। বলার তা বেগু যায়গি আন্ডার এজ লেগে মাত্র একটি রান। বলার ওভারের 5 নম্বর ব্রস নিয়ে প্রস্তুত। হোয়াইট বল ছিল এবং ক্যাচের অ্যাপিল, খুবই সুন্দর একটি ক্যাচ, অসাধারণ একটি ক্যাচ নিলেন এক্সট্রা কভার থেকে দৌড়ে এসে ফিল্ডার। হয়তো উনার একটু ইনজুরি হয়েছে, খুবই সুন্দর একটি ক্যাচ নিলেন। আমাদের টুর্নামেন্টের এখন পর্যন্ত সব থেকে ভালো ক্যাচ। नाम दिसी नेक्स्ट मैच जानते होगा नाइट राइडर्स नाम उनसे तो এখন পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টের সব থেকে ভালো ক্যাচ এটি। এক্সট্রা কভার থেকে দৌড়ে এসে কভার পর্যন্ত কভার করে খুবই সুন্দর একটি ক্যাচ নিলেন, যার ফলে প্রথম উইকেটের পতন হলো। কোন টিমে ব্যাটিং করে রে টাইমলেস বদরপুর প্রথম উইকেটটি হারালো। সুফিয়ানোর জায়গা থেকে খেলাইছে আর জায়গা नाजमान गुजर भाई मिठू राजेंद्र सोहेल अनवर सुमन बिलाल मामा मुक्ता भाई दुगु काटो बोले दुगु हमारी ono जुआ से लेफ्टी को जन किता को रवि जगन मारी आरो एक आरो मुझे भाई सुफियाना का लाइव कोई खेला से जल्दी आ अरे स्टाना नहीं आर सुफियाना ये टीम लिस्ट खाता होंगे ना तो मुक्ता जगह काटो से बना सुफियाना तो सेंचुरी ना राजेंद्र के लाकी की तक बोले बाय पर बोले ओवर शेष से ना 3 ओवर शेष ना 3 ওভার শেষে দলীয় স্কোর 39 রানস ফর দ্য লস অফ 1 উইকেট, রান রেট 13 রানস পার ওভার। খুবই সুন্দর ব্যাটিং এর পরিচয় দিচ্ছেন ব্যাটসম্যান, নাম তো জানি না, ইনুস ভাই। চতুর্থ ওভার নিয়ে প্রস্তুত বলার ব্যাটসম্যান রয়েছেন ইনুস ভাই। বোলিং করতে আসছেন ইকরাম ভাই। প্রথম বল নিয়ে প্রস্তুত, ইশারা করলেন ফিল্ডিং এর একটু পরিবর্তন।
প্রথম বল তুলে দিলেন ক্যাচ এবং no, শিবাদীপ সিংহা miss ভাই করে এটা দিলেন হলো গিয়া ক্যাচটি। নারায়ণপুর জিতছে দুবার মারা তিনবার ব্যাটারের জাগলিং লগে। করেও ক্যাচটি হাতের মধ্যে আটকালো না বলটি। ওইনো বাজাচ্ছি তাহলে কিনো বাজাইবার কোনো মানে আছে 4-6 উইকেট হইলি বাজাইতো হয় হয় তারে জায়গা দেওয়া ঠিক আছে এইতো প্রথম বলে ক্যাচটি মিস করলেন, যদিও একটু ডিফিকাল্ট ক্যাচ ছিল এটা, তবুও মিস চান্স বলে কাউন্ট করা হবে। আবার একটি ওয়াইল্ড সুইং, কিন্তু ব্যাটের সঙ্গে কোনো কানেকশন লাগাতে পারেননি ব্যাটসম্যান। ডট বল। মামুজি আইয়া কিছু তো আপডেট করা নাই বর্তমানে ফার্স্ট রাউন্ড সেকেন্ড রাউন্ড তারা করবা আর এখন কত হয়েছে কই দিয়া সেকেন্ড ইনিংস চলে আবার একটি শর্ট বল। আম্পায়ার ও ওয়াইডের কোনো ইশারা দেননি, কারণ স্টাম্পের উপর দিয়ে বলটি গিয়েছে। ব্যাটসম্যান অনেকটাই সাফল করেছিলেন। ক্যাস্টোলজি হয়ে গেছে এখানে। ভালো একটি বল, শটটিও খুব ভালো ছিল, কিন্তু লং অনে ফিল্ডার মজুদ। মাত্র একটি রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে ব্যাটসম্যানকে। ইনুস ভাই খুবই ভালো ব্যাটিং করছেন। নেক্সট বল। ব্যাট সুইং করিয়েছিলেন, কিন্তু মিড উইকেট ফিল্ডার সেখানে কভার করে মাত্র একটি রান। শটটি ভালোভাবে কানেক্ট হয়নি। খুবই কন্টেস্ট হচ্ছে এই ম্যাচে। দারুণ একটি শট, মিড উইকেট উপর দিয়ে বিশাল একটি 6 রান শট। ওভার পিচ বল ছিল। বলটির পরিণাম 48 রানস দলীয় স্কোর। 43 runs required of just 18 deliveries, and we know both the batsmen are capable enough to achieve the score, achieve the target. Both the batsmen are known as destroyers. ফিল্ডিং টিম কিছুটা আলোচনা করছে তাদের নেক্সট ওভারের প্ল্যানটি হয়তো ভালো করে এক্সিকিউট করবে। ব্যাটসম্যান ইনুস ভাই প্রথম বল থেকে ব্যাটিং ক্রিজে এখনো রয়েছেন, খুবই ভালো ব্যাটিং করছেন উনি। সাকু ভাই রয়েছেন উইকেট কিপিং এ। তো নাম জানি না, তুমি তাই নাম কই দিছো তাহলে কই দিছি সুদর্শন ভাই নিজের নেক্সট ওভার নিয়ে প্রস্তুত। প্রথম বল, খুবই সুন্দর একটি ক্যাচ, ক্যাচের অ্যাপিল এবং খুবই অসাধারণ একটি ক্যাচ। লং অফের ফিল্ডার কোনো মিস্টেক করেননি। উইকেটটি হারাতে হলো ইনুস ভাইকে। প্রেসার সিচুয়েশনে খুবই ভালো একটি ক্যাচ নিলেন লং অফের ফিল্ডার আহসান ভাই। আমরা সকল দর্শকদেরও খুবই ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত রাত্রে এখানে এসে ক্রিকেট ক্রীড়া যেটা আছে সেটা উপভোগ করার জন্য। খুবই রোমাঞ্চক একটি ম্যাচ চলছে এখানে। নেক্সট বল, ওয়াইল্ড সুইং ছিল, কিন্তু বলের সাথে ব্যাটের কোনো কানেকশন হয়নি। ডট বল।
কত বলে কত লাগে? কত রান? 4 ওভার 2 বল শেষে দলীয় স্কোর 48। আবার একটি খুবই সুন্দর শট, স্ট্রেট ডাউন দ্য গ্রাউন্ড এন্ড ইটস এ ম্যাক্সিমাম 6 রানস। বোলারের মাথার উপর দিয়ে স্ট্রেট ডাউন দ্য গ্রাউন্ড একটি খুবই সুন্দর শট খেললেন। ব্লক হলে খুবই সুন্দর একটি বল ছিল, ব্যাটসম্যানের এর থেকে বেশি কিছু করার ছিল না, একটি রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ওভারে আরো 2টি বল রয়েছে। এক বল? আচ্ছা, হয়তো একটা বল। আচ্ছা, আম্পায়ার আছেন তো? ফিল্ডিং এ একটু পরিবর্তন করলেন, ফাইন লেগে আসলেন ফিল্ডার, ডিপ ফাইন লেগে। অনেকটাই সফল করেছিলেন ব্যাটসম্যান, কিন্তু ব্যাটের সাথে কোনো যোগাযোগ করাতে পারেননি। ও ভাই 2 বল আসলো দেখুন। লাস্ট বল অফ দি ওভার, দেখা যাক ব্যাটসম্যান কি করতে পারেন। বোলার বল নিয়ে প্রস্তুত, শর্ট বল এবং আম্পায়ার সুমন দ্বারা ইশারা ওয়াইড। ব্যাটিং টিমের জন্য 1 রান এক্সট্রা, আরেকটি বল করতে হবে বোলার ভাইকে। খুবই সুন্দর ব্লক হলে বল, ব্লক হলের বলগুলি খুবই ডিফিকাল্ট থাকে স্কোর করতে। আসেনি কাটাও খানো তুইসলাই ভাই, ভাই তুই তুইসলান খানো কত রান লাগে? কত হয়েছে? কত হয়েছে স্কোর? হ্যাঁ 57। After the completion of 5 overs, the team's total is 57 runs. কত বলে কত লাগে? কত বলে কত লাগে? 34 runs required of just 12 deliveries. This is the penultimate over. And from the match perspective, this is a very important over. যদি এই ওভারে 20+ রান কনসিডার হয় তাহলে ব্যাটিং টিমের অ্যাডভান্টেজ থাকবে। ব্যাটসম্যান আশা করবেন মিনিমাম হলেও 3টি 6 আসে যেন। খানো তো গেছলা ভাই। ফার্স্ট বল অফ দি পেনাল্টিমেট ওভার, হয়তো একটি রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। লঙ্ঘনের ফিল্ডার কোনো মিস্টেক করেননি। ব্যাটসম্যান ব্যাট চেঞ্জ করেছেন, আশা করছি ব্যাট চেঞ্জের সাথে ওনার পারফরমেন্সেও চেঞ্জ হবে এবং মিনিমাম হলেও 2টি 6 উনি এই ওভারে লাগাবেন, টিমের দরকার। নিজের রান আপকে মিলাতে পারেননি বলার, সুতরাং পুনরায় আবার রান আপে ফিরে যাবেন। নিজের সেকেন্ড বল নিয়ে প্রস্তুত, ওয়াইল্ড সুইং করেছিলেন কিন্তু বলের সাথে কোনো যোগাযোগ করাতে পারেননি। প্রেসার বিল্ড হচ্ছে ব্যাটসম্যানের। 33 runs required of just 10 deliveries. 5টা 6 লাগবে, 5টা 6। স্লোয়ার বল এবং কোনো চান্সই ছিল না, শুধুমাত্র উইকেট কিপারের হাত পর্যন্ত বলটি এনে দিতে পারলেন তিনি।
ফিল্ডিং টিমের নাম কিতা? বিএসএ উমরপুর নানি? বিএসএ উমরপুর ম্যাচটি নিজের পকেটে করে নিচ্ছেন। দলাই লোক গুছা করি আহে শিলচার থেকে প্লেয়ার এনে দিছে দলাই রুহুলের কথা তালাই এক ম্যাচ খেলাইলাও ফাজিল। খুবই সুন্দর একটি বল, পায়ে লেগে গেল, ব্যাটের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করাতে পারেননি। ডট বল। প্রত্যেকটি ডট বলের সাথে ব্যাটিং টিমের প্রেসার আরো বাড়ছে, রিকোয়ার্ড রান রেট অনেকটি প্রত্যেক বলের সাথে উপরে চলে যাচ্ছে। এখানে দরকার একটি ম্যাক্সিমামের 33 রানস রিকোয়ার্ড অফ জাস্ট 9 ডেলিভারিজ। আবার একটি স্লোয়ার বল, কিন্তু ব্যাটসম্যান প্রথম থেকেই বুঝে নিলেন একটি স্লোয়ার বল আসছে, সুতরাং লেট খেলে উনি লং অন আর মিড উইকেটের গ্যাপের উপর দিয়ে 6 রানস। বলটি পড়ার আগেই উনি বুঝে গিয়েছিলেন যে এটি একটি স্লোয়ার বল, সুতরাং খুবই সুন্দর টাইমিং মিলাতে পেরেছেন উনি। এই ওভারে যদি আরেকটি 6 মারতে পারেন তাহলে অনেকটাই কন্ট্রোলে চলে আসবে বিএসএ। খুবই সুন্দর একটি ক্যাচ শট, কিন্তু এখানে ডাইভ করে ফিল্ডিং করলেন এক্সট্রা কভারের ফিল্ডার। মাত্র 1 রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে ব্যাটিং টিমকে। ডিএসএ উমরপুর নিজের কনফিডেন্স স্কাই হাই করে নিয়েছে। After the completion of 6 overs, the team's total is 65 runs. 65. Target is 91. সব দর্শকদের জন্য জানাচ্ছি যে আগামী যেটা নেক্সট ম্যাচ আমাদের, সেটি খুবই একটি আকর্ষণীয় ম্যাচ। জানকীবাজার নাইট রাইডার্স, যেখানে রয়েছেন খুবই বিখ্যাত প্লেয়ার বিলাল মজুমদার। 6 বলে খুবই ডেঞ্জারাস ব্যাটসম্যান রয়েছেন কিছু এবং ভালো বোলারও রয়েছে জানকীবাজার নাইট রাইডার্স টিমে। খেলা হবে মজুমদার হিট এন্ড মিস টিমের সাথে। 26 রানস রিকোয়ার্ড অফ দ্য ফাইনাল ওভার। তুমিও কইবা এগিয়ে তো ফাজিল মারতে পারে। ক্যাচের আপিল এবং ক্যাচটি মিস করে দিলেন, এবং ডিপ ফাইন লেগের ফিল্ডারও দৌড়ে এসে বলটি আটকাতে পারলেন না। 4 রান। ব্যাটসম্যান একটি লাইফ পেলেন। খুবই দরকার ছিল ডিএসএ উমরপুরের এই ক্যাচটি নেওয়ার। প্রেসার সিচুয়েশনে এরকম অনেক সময় হয়ে যায় ক্যাচ মিস। 22 রানস রিকোয়ার্ড অফ লাস্ট 5 ডেলিভারিজ। 22 রান লাগবে লাস্ট 5 বলে। মজুমদার হিট এন্ড মিসের ক্যাপ্টেনকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি কমেন্ট্রি বক্সে আসার জন্য। ডট বল, খুবই সুন্দর একটি বল। না টস মারার লাগে হইয়া, টস মারতা না নিয়ে তালাই ডাকি আর। মজুমদার হিট এন্ড মিসের টিমকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি প্রস্তুত হওয়ার জন্য। ক্যাপ্টেন টস করলে 3 বল রয়েছে নগদ টস করলে মানে টস করলে তুমি বললে যদি কোনো এক্সট্রা না হয় তাহলে এই ম্যাচটি ডিএসএ উমরপুরের পকেটে অলরেডি চলে এসেছে। 3টা লিগ্যাল ডেলিভারি, 3টে লিগ্যাল ডেলিভারিতে 3টা 6 খেলে ওনারা ম্যাচটি জিতছেন। ওয়াইড বল, এখানে এক্সট্রা বল না, এক্সট্রা কোনো বল না করলে ম্যাচ জিতছেন ওনারা। বলারকে নিজের মনকে সামলাতে হবে যাতে কোনো এক্সট্রা ডেলিভারি আর না হয়। 3টে লিগ্যাল ডেলিভারি বাকি আছে। শিবাদীপ সিং এটা বাই ক্রিক্রুজ ফাইবা সেকেন্ড রাউন্ড থেকে ফার্স্ট রাউন্ড অনেকটি সাফেল করেছিলেন ব্যাটসম্যান, কিন্তু এতটাই সাফেল করলেন যে মিডিল
স্টাম্পের বলটি উনি যোগাযোগ করাতেও পারেননি, হয়তো নিজের জায়গায় থাকলে এটি ফুল টস বল হিসাবে পরিণত হতো। এই উইকেটের পতনের সাথে টিএসএ উমরপুর এই ম্যাচটি প্রায় নিশ্চিত করে নিয়েছে নিজের পক্ষে। 2 বলে 20 রান লাগে, 20 runs required of just 2 deliveries, legal 2 deliveries, and TSA Umarpur are winning this match. There might be another wicket and a very good catch, one-handed catch. এক হাতে ক্যাচ লইছে তো মাইক ফোন তো বুঝতে পারাইনি কনফিডেন্স কিচ্ছু নাই, 20 রান লাগে বলে আর ইনো কিতা আর করতার। ইয়া বাবুদা খালি লাইট গুতা খালি ব্যবস্থা করাই দিও, এক লাইট হয়ে গেলে মোটামুটি আর হইছি আশা করি। আর কইও জেনারেটরের ব্যাটারি বদলাইতা না, চার্জ নাই, আজ খেলা 6:30 বাজে রে, লাইট নাই বাজে অন যে আমি কাম করাত আসলো অন ব্যাটারি সেলফ ঘুরাইতে পারে না, আমি তো রন্তাই ব্যাটারি আবারও ফিরে আসছি লাইভ নিয়ে, আপনারা সঙ্গে থাকবেন। ইতিমধ্যে ম্যাচ সমাপ্ত হলো, খেয়ে দিচ্ছে উমরপুর না। With this, TSA Umarpur has registered their win in the first round of the match.